지난 11월 7일 한 한국의 음식과 문화에 대한 다큐멘터리 하나가 6년 만에 무료로 공개되었습니다. 바로 미국의 초대형 방송사 CNN에서 방송한 앤서니 보데인 파처 언노운이라는 이름의 다큐멘터리였는데요. 이 다큐멘터리가 촬영된 2015년에 호스트 앤서니 보데인의 한국 사랑이 다시 화제가 되고 있습니다. 또한 이 다큐멘터리가 공개되고 나서 다른 음식계 거장의 한국 사랑이 다시 한번 수면 위로 오르고 있는데요. 이런 음식계 거장들이 한국을 사랑하는 이유를 자세히 알아보겠습니다. 앤서니 보데인은 레스토랑 셰프로 경력을 시작, 요리에 관한 글을 쓰다가 CNN 대표 방송인으로 거듭난 유명 인사입니다. 그는 미국 텔레비전 과학기술 아카데미가 주관하는 권위 있는 텔레비전 관련 방송상인 에미상을 2번이나 수상하며 요리계의 록스타라고 불리기도 했는데요. 미국에서는 2016년 버락 오바마 대통령과 함께 방송할 정도로 존경받는 인물입니다. 그는 해외에서 한국 사랑으로도 유명했는데요. 그는 파처 언노운과 노 레저베이션이라는 제목의 다큐멘터리로 한국을 2005년, 2014년 2번 방문했습니다. 이 중 두 번째 방문은 각본이 있었던 첫 번째 방문과는 달리 두 번째 방문은 연출 없이 100% 리얼이었던 걸로 알려졌는데요. 2014년 당시 한국은 아직 서양의 일반 대중들에게 많이 알려지지 않았지만 그는 촬영에서 이렇게 말했습니다. The moment little brother grabbed the reins of our soon-to-be careening chariot, unfettered by earthly conventions like so-called good sense or inevitable reality of work tomorrow. I like that. I like that dark side. The fact that this word exists is sort of awesome because a negative emotion has been converted into a number of very, very, very positive developments. The Koreans are, this amazing group of people that don't curse and eat amazing food, and we like to drink and have fun. Oh, stop sucking up. So, to the Han. We need to make a serious dent in this. Dongjin. Can't say that. We're unique and we're amazing. That describes me. I'm not drinking this. No, you don't have to drink it. My relentlessly cheerful friend and colleague, Nari. She loves Korea and all things Korean and wants nothing more than to make everybody love it as much as she does. That's why she brought me here, to the Garak Fish Market, where you find the kind of casual joints I love. I will have, let me see, perhaps the fish. I want some banchan. I want some spicy stuff. Well, I'll start off by drinking some soju, I think. Yes. Look, I'm getting this weird sense of deja vu. Haven't we been at a... One explains the other. Drop in the middle, it makes no sense at all. Korean culture, as far as I can tell, is defined by the drive to succeed. A churning engine fueled by decades of Han. A remarkable ability and remarkable willingness to anticipate the future. It reaches back across time. 한국에 돌아오길 너무 잘했다. 진짜 돌아오고 싶었습니다. 이렇게 평가하면서 그는 아직 한국의 문화가 본격적으로 꽃피우기 전부터 한국을 사랑하는 모습을 보여줬습니다. 또한 그는 이 방송에서 한국의 회식과 목욕탕 등 일반인들의 문화를 체험하기도 했는데요. 이런 장면들에는 놀라운 뒷이야기가 숨겨져 있습니다. 이후 제작진이 블로그를 통해 밝힌 바에 의하면 해당 장면은 연출 없이 거의 100% 리얼로 촬영되었기 때문입니다. 보통 방송에서는 대략적인 행선지, 출연자 등을 미리 섭외하기 마련입니다. 돌발 상황이 일어날 수 있는 해외 촬영의 경우는 더욱더 그러한데요. 그런데 미리 섭외하기로 되어 있던 한국인들이 촬영 직전 섭외가 불가능하다고 펑크를 냈던 것입니다. 제작진은 블로그를 통해 이렇게 말했는데요. 우리는 운이 나빴지만 동시에 운이 진짜 좋았다. 진행자가 원하던 주요 장면 중 하나는 회사원들과 함께하는 회식 자리였다. 전형적인 한국의 샐러리맨 3명을 찾아서 진행자와 저녁 시간을 보내달라고 하려 했다. 그런데 촬영 전날 촬영을 할 수 없다는 연락을 받았다. 촬영을 통째로 날리게 생긴 것이다. 촬영지는 식당 안에 있던 남자 중 정장을 입은 남성 3명을 포착했다. 이후 섭외에 성공했고 진행자는 이 사람들의 진짜 회식 자리에 끼게 된 것이었다. 모든 것은 즉흥적이었고 가짜가 아니었다. 이렇게 말하며 해당 방송이 완전히 리얼이었다는 말을 했습니다. 하지만 이런 즉흥적인 한국의 회식이 좋았던 앤서니 보데이는 우리 다른 데로 갑시다. 다른 데 3차 가요. 여기서 끝낼 순 없어요. 라고 말하며 한국의 문화를 완전히 즐기는 모습을 보여줬습니다. 또한 그는 한국의 유명 인터넷 방송인 요리왕 비룡을 만나서 함께 부대찌개를 만들기도 했는데요. 그는 이 부대찌개를 너무나 좋아해서 미국의 유명 언론인 앤더슨 쿠퍼에게 해주기도 했습니다.
the king held top of the mountain of that kind of food. It is in fact part of a long and glorious Korean tradition that goes back. It's called army stew or budae-jjigae. So I thought, what is Anderson really going to be freaked out by? What's really going to offend I can do him? this. 그리고 그는 김치의 냄새가 너무 이상하다라고 말한 앤더슨 쿠퍼에게 이렇게 재미있게 말하기도 했는데요. Offend I can do him the smell is already and, quite and pungent. terrify him. And yet at the end of the day, much like the Negroni, he will say, "This is delicious. Okay. This is awesome." What do you say? How do you say it again? 이렇게 얘기하며 한국의 음식을 한 번도 안 먹어본 앤더슨 쿠퍼를 놀렸습니다. 하지만 이런 앤더슨 쿠퍼의 반응은 부대찌개를 먹고 난 뒤 100% 달라졌는데요. It's very good. See, I've done good. This I've is done good good. in this world. This is good. Army stew. Oh, it's so good. That's really good. It all works. It shouldn't. It seems so wrong, but it tastes so right. It's like true love. Well, I look forward to the episode. 부대찌개가 Alright. 상상하던 것보다 훨씬 Behold. 맛있다고 So 반응하기도 the- 했습니다. 이처럼 해외 음식계의 거장이 한국의 문화와 한국 음식을 좋아한다고 밝힌 건 이후에도 있었습니다. 바로 영국의 스타 셰프 고든 램지인데요. 그는 해외 최고 권위를 가지고 있는 음식 평가인 미슐랭 스타를 7개, 세계에서 세 번째로 가장 많이 가지고 있습니다. 그만큼 음식계에서만큼은 이룰 수 있는 건 다 이뤘다고 평가받는 그가 한국 음식이 가장 맛있다고 평가한 것인데요. 그는 양세형과 쇼터뷰라는 방송에 나와서 한국과 한국 음식에 대해 이렇게 말했습니다. 한국을 처음 왔어요. 한국은 정말 아름다운 것 같아요. 햇살, 산, 강, 그리고 사람들까지. 특히 사람들이 바빠 보이는 게 너무 좋았어요. 저는 한국 음식을 좋아해요. 거의 10년 전부터 좋아했죠. 제가 사는 LA에서는 한식을 많이 팔고 제가 예전에 했던 방송들에도 한국 음식들이 나왔었죠. 비빔밥, 만두, 갈비, 김치 등 많은 전통 한국 음식들을 좋아하죠. 저를 정말 신나게 해요. 한식하면 떠오르는 건 진정성이에요. 화려하진 않지만 맛은 엄청나요. 제가 좋아하는 영국 음식과 비슷하죠. 멋있진 않지만 굉장히 맛있고 먹을 때 마음이 편해지는 집밥 같아요. 굉장한 매력이 있죠. 이렇게 고든 램지는 한식은 자신이 가장 좋아하는 영국 음식과 비슷한 느낌을 준다고 평가했습니다. 또한 그는 한국 방문 당시 한국 맥주 카스의 광고 모델이 되며 화제가 되기도 했는데요. 사람들은 이 광고를 보고 고든 램지가 변절했다라는 풍자와 비난을 쏟았습니다. 마스터 셰프 헬스 키친 등 유명 TV 프로그램에 나와 맛없는 음식엔 막말을 쏟아냈던 고든 램지가 외국 맥주보다 맛이 밍밍한 한국 맥주에 저런 평가를 할 리가 없다는 이유에서였는데요. 이에 그는 이런 말들에 이렇게 답하며 한국 음식에 대한 사랑을 보여줬습니다. 한국 맥주는 맛이 없다는 일부 유럽인들의 평가는 그들이 양념이 강한 한국 음식을 먹어보지 않았기 때문이다. 한식을 즐기기 위해선 이런 강한 맛을 씻어주거나 음식이 잘 내려갈 수 있도록 도와주는 맥주가 필요하다는 걸 몰라서 하는 말이다. 항상 IPA 맥주를 마실 순 없는 것 아니냐. 카스는 경기 불황이 오래되는 상황에서 친구들과 편하게 마실 수 있는 비싸지 않은 맥주, 보통 사람들의 맥주이다. 맥주를 마시면서 과하게 세련된 것을 찾거나 너무 고급스러운 것을 쫓을 필요가 있을까? 그리고 한국 맥주는 북한 대동강 맥주보다 맛이 없다. 기사는 엉터리다. 한국 맥주와 한식은 완벽하게 어울린다. 한국 맥주에 대한 혹평은 한식 문화를 제대로 경험하지 못했기 때문에 그렇게 말하는 거다. 나중에 그 기사를 쓴 기자를 만나면 엉덩이를 한번 차야겠다. 이렇게 말하며 한국의 문화를 알고 있지 않아서 그런 거라고 말했습니다. 그러면서 그는 소맥에 대한 재미있는 경험담도 소개했는데요. 대학 입학을 앞둔 딸에게 술을 어떻게 마셔야 하는지 가르쳐준 적이 있다. 물과 같이 마셔라 등 술을 즐기고 조절하는 방법을 가르쳐줬다. 대학을 간 딸이 6개월 뒤 돌아왔는데 소맥을 갖고 왔다. 딸이 진짜 신기한 게 있다며 건넨 잔을 마셨는데 와, 한 잔을 마시고 너나 마셔라고 했다. 소맥은 굉장히 위험한 술이다. 두통약을 갖고 마셔야 하는 술이다. 이렇게 말하며 한국인들이 신기하다고 전하기도 했습니다. 지금까지 한국의 문화와 음식을 사랑한 두 음식계의 거부를 극적여본 극적인이었습니다.